पौड़ी आपीने आप साजियो, आपीने रचियो नाम। दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू, तुस देवे करे पछताओ। तू जानो ही सब से, दिल सै जिंद को आओ। कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। आसा दीवार दी पहले पातशाह जी की उचारण की थी ये पहली पौड़ी, जिस दे च एक मूल प्रश्न नूं सतगुरु देव जी महाराज अखे रख के उसका उत्तर देंदे ने। धार्मिक दुनिया विच ते आम संसारिक दुनिया च एक प्रश्न आम चल रहा है कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, तो फिर परमात्मा नूं किसने बनाया? जे खुदा ने सब कुछ बनाया है, तो फिर खुदा नूं बनाने वाला भी कोई होवेगा। जद एक तर्क खड़ी की जाती है कि करते तो बिना कृत नहीं, तो फिर हर चीज़ का करता होना चाहिए, हर वस्तु ते हर हस्ती का करता होना चाहिए। इस संबंध विच काफ़ी बहस मुबासे आदि काल तो ही चले आ रहे हैं कि पहले मुर्गी सी या पहले अंडा होया। ये मसला त्यों दा त्यों ही पिया, जिसनों एक उर्दू का शायर ऐसा कहता है, हज़ारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही, पर खुदा की बात जहाँ पे थी वहीं पे रही। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अजीम चिंतक ने, विचारक ने, दार्शनिक ने, और इस सवाल नूं आप इस ढंग नाल हल करते ने, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम। उन्हें अपनी साजना आप की, उन्हें अपनी बनतर आप बनाई है। तू सूक्ष्म होवा अस्थूली, सूक्ष्म तो आप अस्थूल होया है। किवें होया है, किस तरह होया है, इसनों अत कथन कह देता है, अति प्रश्न कह देता है। ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं कि वो किवें फैले है, किवें पसरे है, ये अति प्रश्न है। इतना जरूर है कि उन्हें अपनी साजना आप कीती है। जिंदगी दे बहुत पहलुआं दे मनुख कई दफा अति प्रश्न करता है। अति प्रश्न है, वास्तविक उसका कोई उत्तर नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये प्रमाण करते हैं, उन्हें अपनी साजना आप की। ऐसा इतिहास दे आउंदा है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब इराक देश के भ्रमण करने ते गए, गुरु नानक देव जी महाराज का भ्रमण 9 खंड पृथ्वी का है। जद कदी संसार की दौलत बहुती मिलती है मनुख नूं, तां उहनूं समेटण का, संग्रह करने का ते छुपाउण का जज्बा भी नाल पैदा हुंदा है। पर जद अध्यात्मक की दौलत मिलती है, रब्बी दौलत मिलती है, रूहानी दौलत मिलती है, तो फिर मनुख के अंदर इस जज्बे का जन्म होता है कि उन्होंने मैं वंडना है, उन्होंने मैं तकसीम करना है। दुनियावी दौलत जो बहुती वंडी है खत्म होती है, घटती है। अध्यात्मक दौलत जितनी बनती है उतनी ही बनती है। जितनी तकसीम करिए उतना ही वादा होता है। ये उसे का ही जिक्र है कि खाओ खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे वध दो थाई। वास्तविक धन वही धन है जिहदे वंडदियां वधे, जो वंडदियां घटदा है वो धन नहीं। इस वास्ते नाम नूं भगत जना ने परम धन आख्या। नाम की दौलत नाल जद गुरु नानक दा हिरदा माला माल होया
ਤਾਂ ਆਪ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਕਸਰ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਵੰਡੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਂਗ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਹੁਆ ਜਾਨਾ। ਐਸੀ ਬਾਂਗ, ਐਸੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਂ। ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਮੁੰਨ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੁੰਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਸੁੰਨ ਮਨ ਦੇ ਚ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਔਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਜਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਆਖਿਆ, ਐ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਸਵਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝਲ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੰਤਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਡ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਮੁਰਦਮੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਝਲ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੋਝਲ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਬੈਠਾ। ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। व्यापारिक दुनिया के अपने प्रश्न, राजनीतिक दुनिया के अपने प्रश्न, समाजिक दुनिया के अपने सवाल, ते धार्मिक दुनिया की अपनी जो है समस्या। पीर दस्तगीर ने कहा कि यह प्रश्न जो मैनू बार बार बोझल करता है वो है कि खुदा तो पहले की सी और खुदा नू किसने बनाया। जे सब कुछ खुदा ने बनाया है तो जे इस तर्क नू प्रबल मन लईए तो फिर खुदा नू बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। दूसरा, आया खुदा रहिंदा किथे? ये प्रश्न भी क्यों उठता है कि दुनिया भर की मुख्तलिफ धार्मिक किताबां विच ते धार्मिक लोगों की जबानां तो निकले हुए बोलों विच ये आख्या गया है कि खुदा पताल विच है, सतवें आसमान विच है, बैकुंठ विच है, जन्नत विच है, कैलाश पर्वत विच है। वरस के इस तरह के अनेका तरह के सवाल ने, उन्हां दा ये जवाब है कि लभो अगर खुदा नू तो सतवें आसमान ते लभो। मैं थोड़े दिन होए एक लतीफा पढ़ रहा सी। खुदा बहुत चिंता, खुदा चिंता, रब चिंता, ऐसा ही एक विचारक ने खुदा के बारे लिखे। देवते फरिश्तियां दा इकट्ठ परमात्मा के आले दुआले होया, खुदा के आले दुआले होया ते देवतियां ने पूछया, भगवान चिंता केड़ी गल दी? चिंता इस गल दी है कि मनुख की पहुँच बहुत वध गई है ते मैं सोचदा मैं कित्थे रवां, क्योंकि जिथे मनुख पहुँचेगा, मनुख की पहुँच ने हर थां नूं नरक बनाना है। क्योंकि अज तक जिथे जिथे मनुख पहुँचे है उन्हें नरक नूं जन्म दिता है, और जिथे जिथे मौजूद है उत्थे उत्थे नरक ही है। इस वास्ते मनुख ने भी मान लिया है कि स्वर्ग किसी होर थां ते होवेगा, किसी उच्ची थां ते होवेगा। कम से कम जिथे मैं हाँ उत्थे ते नरक है, चाहे वह मनुख पहाड़ ते है, चाहे वह मनुख जमीन ते है, चाहे वह मनुख किसी थां ते भी रह रहा है, उसने हर थां नूं नरक बनाया हुआ है और उसने नरक मन भी लिया है। इस वास्ते स्वर्ग की कल्पना वो किधरे सतवें आसमान पर कर बैठता है, या सतवें पताल विच कर बैठता है, या कैलाश पर्वत पर कर बैठता है, या किसी होर गैबी थां ते। परमात्मा का यह प्रश्न देवतियां दे अगों, मैं कित्थे वसां, किस थां ते वसां जिथे मनुख ना पहुंचे। और यह हकीकत है कि सारी पृथ्वी विच जिस जिस थां ते मनुख है उत्थे मनुखां दा जीवना ते हराम हो गया है, पशुओं का जीवना भी हराम हो गया। पशु भी बेजार, पशु भी दुखी ने, और पशु भी दुखी ने पशुआ करके नहीं, पशु दुखी ने मनुखा करके, मनुख दुखी ने मनुखा करके। चारों पासे जो नरक का वातावरण है ये केवल मनुख करके। तो मैं ऐसी थां ते वसना चाहना जिथे मनुख ना पहुंचे। फरिश्तियां ने कहा, खुदावन ताला तू सागर दिस जा वस। ते भगवान ने हंस के आख्या, नहीं, सागर तक, उदी गहराई तक मनुख की पहुंच हो जाएगी। तू चंद्रमा ते जा वस, नहीं, उत्थे तक भी मनुख पहुंच जाएगा। तू पहाड़ां दियां उच्चियां चोटियां ते जा बैठ, नहीं, वो भी बंदे ने सर कर लेनी है, उत्थे भी मनुख ने जाके पहुंच जाना है। फिर
ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਵਨ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਬਣਾਏ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰੋਮੀ ਮੋਤੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਆ ਥੋੜੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਔਲੀਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਔਲੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਥਾਲ ਦੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਮੰਗਾਏ, ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਦਸਤਗੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਉਸਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, 1 2 3 4 ਤੇ ਜੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਆਖਿਆ ਫਕੀਰ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਣੇ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 'ਚ ਹੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, 1 2 3 4। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਅਤ ਕੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ। ਜੈਸੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ 1, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਕੜ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰ। 1 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਰੰਭ ਕਰ? ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। 1 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे खुदा तो पहले कुछ भी नहीं, सारे पसारे दी होंद खुदा तो ही शुरू होती है। खुदा मूल है, एका मूल है। इस वास्ते गुरु नानक दा कलाम एक तो शुरू होंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक है ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी उस एक दी परिक्रमा करदी है जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मूल दे है। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी एक ओंकार एक तो शुरू होंदी है, एक तो आरंभ होंदी है। ये एक जगत दा मूल है, ये एक जगत दी बुनियाद। दस्तगीर नूं तसल्ली हुई, मन नूं ढारस मिली। किसी अनुभवी पुरुष और रंगी हुई आत्मा तो सवालों का जवाब मिलिया। इस सवालों का बोझ
ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਾਮ ਮੰਗਾ। ਤੋ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਘਬਰਾ ਗਏ। ਦਸਤਗੀਰ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਕ ਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਿਓ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ गोचर नहीं होता। सगल बनस्पत में बैसंतल, सगल दूध में घिया, उच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। जिवें दुध दे जर्रे जर्रे दे कण कण विच घिओ है, जगत दे जर्रे जर्रे विच वो प्रभु आप है, वो करता पुरख आप है। जितनी उसकी बनतर है, जितनी उसकी कृत है, वो सारी कृत दे आप बैठा होया। फिर दस्तगीर ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा जिहड़ा परमात्मा इतना शक्तिशाली, वो करदा की? उहदा धंधा की? उहदा कम की है? आखिर शक्ति दा वे, शक्ति दा कम है कुछ करना, उहदा धंधा की है? आखिर उसकी कोई कृत भी होवेगी, आखिर उसका कोई धंधा भी होवेगा, सारियां विच बैठ के वो की करदा है? सतगुरु कहते ने, दस्तगीर तेरे सवाल बहुत सारे ने, कि तू ऐसे सवाल करता जाएगा, मैं जवाब देंदा जावांगा, पर मैं हुण सोचदा पिया तू खुदा दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि खुदा दा रूप होंदा है, खुदा दा ज्ञान, खुदा दी असली तस्वीर आउंदी है, उसदी विचार, ते तू उसदे विचारां दे, तू उसदे ज्ञान दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि तू खुद सिंघासन ते बैठा है ते मेरे कोल विचार सुन रहे हैं, मैं थल्ले खड़ा। दस्तगीर दा मन काफी पिघल चुकिया सी। कहने लगा, फिर महाराज मैं की करा? सतगुरु कहने लगे, फिर तू ओही कर जो कुछ तेनों करना चाहिए। तू थल्ले आके बैठ, मैं सिंघासन ते बैठांगा, और सिंघासन ते बैठ के मैं तेनों सवालों का जवाब दें, जो नियम है, जो विधान है। दस्तगीर ने सोचा, सौदा सस्ता ही है, एकदम थल्ले आन बैठा, और सतगुरु सिंघासन ते जा बैठे। बैठते आई आप ते विस्मात तारी हो गए, आप हलूल कर गए, आप समाधि लीन हो गए। थल्ले बैठा दस्तगीर कहता है, महाराज छेती दसो खुदा करदा की है? मुस्कुराते हुए गुरु नानक ने नेत्र खोले, आख्या, दस्तगीर खुदा यही कुछ करता है, जो सिंघासन ते बैठा होंदा है उन्होंने थल्ले ला छड़दा है, जो थल्ले होंदा है उन्होंने सिंघासन ते बिठा देंदा। छिन में रंग राव को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सख नावे, ये तां को व्यवहार है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, उसका व्यवहार है, ये उसका धंधा है। खालियां नूं भर देंदा है, भरियां नूं खाली कर देंदा है। हासे दे च रोना पा देंदा है, रोने दे च हासा पा देंदा है। जिंदगी दे च मौत पा देंदा है, फिर मौत दे च जिंदगी पा देंदा है। नफे दे च नुकसान पा देंदा है, नुकसान दे च फिर नफा पा देंदा है। इज्जत दे च बेइज्जती नूं जन्म दे देंदा है, और फिर बेइज्जती दे च इज्जत पैदा हो जाती है। इस ढंग का यह उस प्रभु का धंधा है। खालियां नूं भरना, भरियां नूं खाली कर देना, फिर भर देना, फिर खाली कर देना। ये उस प्रभु की एक लीला है,
ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਹਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬੁਲ ਮਜੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਥੱਲੇ 4 ਬਾਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੁਲ ਮਜੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬ ਦੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਦਾਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਯੋਗੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਜੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦੂਜਾ, ਉਸਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ, ਕਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਚਾਉ। ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਕੀਟੀ ਤ੍ਰਿਲੋ ਆਦਮ ਏਕ ਅਖੰਡ ਬਸੇ ਅਨਾਦਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸਣ ਨੇ। ਹਰ ਆਸਣ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕੋ ਆਓ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਪਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕੋ ਆਓ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਚਾਓ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ।